33. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, триваємо у великопостным часе. Переживаем сёння пятую недзелю Великага посту. Бачым, як гэты час хутка мінае і неўзабаве надыдуць урачыстасці у васкрашэння Пана. Сёння бачым таксама аб набліжэнні гэтых святаў, таксама набліжэнні падзеяў великага пасхальнага трыдум нагадваюць заслоненыя крыжы, якія будуць небачныя для нас аж да Великай Пятніцы, калі мы будзем Пану Богу праз у Яго асобе Сына дзякаваць за Яго крыжовую муку і смерць, якою адкупіў кожнага з нас. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана у інтэнцыі ўсіх парафіян. Пану Богу буду прадстаўляць вашыя просьбы, інтэнцыі, якія носяць у глыбіні сэрца вашы клопаты, праблемы і радасці. На пачатку святой імшы, узгадваючы свой уласны хрост, прымем пакрапенне свянцонаю вадою, будзем прасіць Бога, каб дапамагаў нам быць вернымі Духу Святому, якога мы атрымалі падчас хросту. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która potrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów na źródło swojej łaski, broniąc wszelkiego zła, nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pokrop mnie, Panie, wyzopem, a stanę się czystym. Omyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokrop mnie, Panie, wyzopem, a stanę się czystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary
stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Ізахіеля. Так каже пан Бог: «Вось я открию могилы ваши, и выведу вас, народ мой, з могилов ваших, и приведу вас у землю Израиля, и доведаетесь, что я, пан ваш, коли открию могилы ваши, и выведу вас, народе мой, з могилов ваших, и удыхну у вас дух мой, и учиню, что будете жить и спочивать на землі вашей, і доведаетеся, что я, пан сказал и зрабіў гэта, кажа пан, гэта слово Божие». Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Bóg Zbawicielem, pełen miłosierdzia. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się nie stoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. Bóg Zbawiciel. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka. Niech Izrael wygląda Pana. Bóg Zbawiciel, pełen miłosierdzia. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. Читання послання апостола Павла до римлянаў. «Браты, тыя ж, хто паступае паводле цела, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божы жыве ў вас. Калі ж хто Духа Христовага не мае, той не належыць яму. Калі ж вас Христус, то цела мёртвае за граху, а Дух мае жыццё дзеля справядлівасці. Калі ж Дух таго, хто воскресіў з мёртвых Езуса, жыве ў вас, то той, хто воскресіў Христа з мёртвых, ажывіць і ваши смяротныя целы Духам сваім, які жыве ў вас. Гэта Слово Божае». Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час сестры послали сказать Иисусу: «Пане, той, кого ты любишь, хворый». Пачуўшы гэта, Иисус сказаў: «Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай, каб Сын Чалавечы праславіўся праз яе». Иисус жа любіў Марту і яе сястру і Лазара. Пачуўшы, што той хварэе, заставаўся 2 дні на тым месцы, дзе знаходзіўся. Пасля гэтага сказаў вучням: «Пойдзем зноў у Юдэю». Прыйшоўшы, Иисус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні ў магіле. Калі Марта пачула, што ідзе Иисус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала Иисусу: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой. Але і цяпер ведаю, што аб чым бы ты не папрасіў Бога, Бог дасць табе». Иисус сказаў ёй: «Уваскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што уваскрэсне падчас уваскрасення ў апошні дзень». Иисус сказаў ёй: «Я уваскрасенне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта?» Яна адказала яму: «Так, пане, я веру, што ты Месія, Сын Божы, які павінен быў прыйсці ў свет». Иисус глыбока ўзрушыўся і усхваляваўся, ды сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Адказалі яму: «Пане, ідзі і паглядзі». Иисус заплакаў, юдэі ж казалі: «Глядзі, як ён любіў яго». А некаторыя з іх сказалі: «Ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Иисус жа ізноў глыбока ўзрушаны ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Иисус: «Адсуньце камень». Сястра памерлага Марта кажа яму: «Пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень як памёр». Иисус кажа ёй: «Ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу Божую?» Тады адсунулі камень, а Иисус узняў вочы і сказаў: «Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне, але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць навокал, каб паверылі, што ты паслаў мяне». І, сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вонкі!» І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязанымі палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткаю. Иисус кажа ім: «Развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць». Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што учыніў Иисус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие браты и сестры, калі мы так прыглядзімся да літургіі слова, якую чытаем у гэтым вялікім посце, то таму
можна сказаць, што гэта літургія хросная, таму што, як памятаем, адна з нядзеляў это спатканне з самарытанкай, правда, якая кажа, дай мне гэтай вады, і Бог гаворыць пра тую ваду, якая дае жыццё вечнае. Напэўна, гэта такое навязванне да хросту, які з'яўляецца адным з фундаментальных сакраментаў хрысціянскага жыцця, таму што менавіта хрост далучае нас да супольнасці дзяцей Божых. Праз хрост мы становімся удзельнікамі жыцця Божага, удзельнікамі Христовага збаўлення. І удар мы атрымліваем, як гаворыць Святое Пісанне, жыццё вечнае. Жыццё вечнае. І менавіта гэтае жыццё вечнае, як бы яно мела выглядаць, таму што кожны з нас ведае, што мы маем досвед і неабходнасць такой справы, як смерць, якая закранае кожнага чалавека. Адна з найбольшых справядлівасцей у свеце, з якой немагчыма дагаварыцца, якую немагчыма падкупіць, якую немагчыма абысці, якосці так, правда, парышаць вопросы, як некаторыя кажуць, немагчыма гэтага зрабіць. І вось гэты досвед. І сёння мы ў літургіі чуем, правда, менавіта пра уваскрашэнне. Таму што досвед вечнага жыцця, якое б існавала пасля смерці, гэта, напэўна, не тое, чаго чакае чалавек, не тое, што задавальняе нашае прагненне, што задавальняе прагненне нашага сэрца. Кожны з нас хацеў бы жыць, ніхто не хоча паміраць. І сёння Евангелие і чытанні прасякнутыя ідэяй уваскрашэння. У першым чытанні з кнігі прарока Єраміі мы чуем, як Єрамія кажа, вось надыходзяць дні, кажа пан, калі устанаўлю з домам новы запавет. І, прабачце, не Єрамія, Езахіэль. Вось я адкрыю магілы вашыя і выведу вас, народ мой, з магілаў вашых. Прарок Езахіэль не ведае яшчэ штосьці такое, як індывідуальнае ўваскрашэнне. Гэта, напэўна, сімвалічная заповедь старога запавету, якую Бог дае ў сваім прадбачанні. Але Езахіэль гаворыць менавіта пра ўваскрашэнне народу, які быў у няволі вавілонскай, пра аднаўленне, адраджэнне. У гэтай заповедзі мы чуем менавіта гэты сімвалічны момант, у якім разумеем, што Бог можа адрадзіць тое, што загінула. Бог можа адбудаваць, аднавіць тое, што па-людску здаецца немагчымым. Але яшчэ раз паўтару, прарок Езахіэль не гаворыць тут пра індывідуальнае ўваскрашэнне. Калі мы звернемся да другога чытання, паслання святога апостала Паўла да рымлянаў, то тут мы бачым, што размова ўжо ідзе пра індывідуальнае ўваскрашэнне. Пра гэтую праўду веры, кажа апостол, калі ж дух таго, хто ўваскрасіў з мёртвых Езуса, жыве ў вас, той, хто ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя цела духам сваім, які жыве ў вас. Мае дарагія, гэтымі словамі праз вусны апостола Паўла Бог абвяшчае адну з галоўных праўдаў хрысціянскай веры – індывідуальнае ўваскрашэнне. Я ўжо казаў і яшчэ раз паўтару, гэта тая праўда веры, у якую найменш вераць хрысціяне. Таму што
калі мы зробім апытанне, я некалі такое апытанне рабіў, таму што пісаў працу, на пытанне, ці вы верыце, што Езус уваскрос, пераважная большасць, там штосьці, 80 пару адсоткаў вернікаў адказваюць, верым. Езус Христос сапраўды уваскрос. Ці вы верыце, што вы канкрэтна пасля смерці уваскрэснеце? А тут ужо толькі 30% веруць. 30% хрысціян вераць у сваё ўласнае ўваскрашэнне. Мои дарагія, калі мы звернемся да Святога Пісання, то той ж самы апостол Павел кажа, бо калі няма ўваскрашэння, калі Езус не ўваскрос, то дарэмная наша вера. Калі няма ўваскрашэння, то дарэмная вера. Навошта мы верым? І, мои дарагія, у сённяшняй Евангеліі Езус Христос паказвае сябе як пан жыцця і смерці. Заўважце, гэтая гісторыя пачынаецца, быў адзін хворы, Лазар з Бетаніі, з вёскі Марыі, сястры яе Марты. Гэта былі тыя Марыя, што намасціла пана мірам і абцерла яму ногі, а Лазар, які хварэў, быў яе братам. І сёстры паслалі сказаць Езусу, пане, той, каго ты любіш, хворы. І Езус Христос не ідзе, каб аздаравіць Лазара. Дзіўна, чаму не ідзе? Чаму можна сказаць, ну як? Мы чуем, што ён любіў Лазара, але аднак ён не ідзе. Мои дарагія, не ідзе, таму што хоча аб'явіць нешта значна большае. Сёстры Марыя і Марта пасылаюць да яго з думкаю, пане, каб ты тут быў, мой брат не памёр бы. Яны бачаць у ім кагосьці надзвычайнага, прарока, лекара, таго, хто можа вылечыць, аздаравіць, запабегнуць. Але Езус Христос хоча сказаць штосьці значна большае. Ён хоча сказаць, што я не толькі лекар, я не толькі той, хто можа запабегнуць гэтай смерці. Я той, хто мае уладу над смерцю і жыццём. Я той, хто можа вяртаць чалавеку жыццё. Я той, хто перамагае найбольшага ворага чалавека. Менавіта тога, з якім немагчыма дагаварыцца, з якім немагчыма парашаць якіясьці пытанні. Я той, хто мае уладу над смерцю і жыццём. Менавіта гэта Бог хоча абвясціць. Менавіта гэта хоча ён сказаць. І гэта гучыць у словах, той, хто верыць у мяне, не памрэ навекі. Той, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Той, хто верыць у мяне, уваскрэсне у адпаведны момант. Калі мы звернемся да Святога Пісання, у многіх момантах Святога Пісання яно кажуць пра тое, што чалавек уваскрэсне. На голас трубы мёртвыя паўстануць з магілаў. Мае дарагія, чаму мы не верым у гэта? Чаму гэтая праўда далёкая ад нас? А можа іншае пытанне? Пытанне, якое Езус кіруе да сёстраў. Ці верыш у гэта? Гэта тое пытанне, якое скіраванае для нас. Ці верым мы у тое, што уваскрашэнне Езуса Хрыста гэта заповедь нашага індывідуальнага уваскрашэння. Гэта па-рознаму выглядае ў нашым жыцці. У розныя моманты па-рознаму, мае дарагія, калі мы стаім тут, у касцеле, побач з трумною нашых блізкіх, нашых родных, якія дашлі, калі нашыя сэрцы напоўненыя болем, жалем, горычу, калі слёзы наварачваюцца на вочы, тады мы хочам у гэта верыць, правда? Хочам. Таму што мы не маем іншага выйсця. Таму што гэта адзіная надзея, адзіны свет, які увогуле ў гэтай цемры, якая настала,
для нас зяе. І мы хочам у гэта верыць. Але калі прыходзяць іншыя моманты нашага жыцця, калі няма вось гэтага вельмі блізкага, намацальнага, адчувальнага, якойсьці такой прысутнасці, беспрасветнасці, прысутнасці смерці побач, ці мы тады верым у гэтае жыццё? Ці ўсё ж такі мы выбіраем, як у другім чытанні апостол Павел кажа, жыццё паводле цела і кажам, ну, бо неяк жа ж трэба жыць. Ці тады перспектыва індывідуальнага ўваскрашэння яна ёсць у нашым жыцці. І гэтае пытанне, яно гучыць сёння з вялікай моцаю. Ці ты верыш, што Езус Христус Пан жыцця і смерці? Ці ты верыш у тое, што той, хто паверыў у Яго, даверыў Яму сваё жыццё, мае жыццё вечнае? Ці перажываючы вялікі пост напярэдадні ўваскрашэння Пана, ты верыш у сваё ўласнае ўваскрашэнне? Як ты верыш? Ці гэтая вера, яна рэчаісная? Ці яна мае якісьці ўплыў на тваё жыццё? Ці ўсё ж такі яна больш традыцыйная? Ну, скажам так, тэарэтычная. Ну, тэарэтычна веру. А што я магу паставіць на гэтую веру? Чаго яна вартая, гэтая вера? Ці магу я паставіць, ну, не будзем казаць, сваё жыццё на гэтую веру, але, можа, прасцейшыя справы, якісьці камфорт жыцця, дабрабыт. Тое, да чаго імкнецца людское сэрца, тое, што нам часам здаецца неабходным, тое, што часам нам засланяе каштоўнасці рэлігійныя, вечныя, духоўныя. Ці магу я гэта паставіць на маю веру? Веру ў тое, што Бог уваскрос, і Ён мае моц вывесці мяне з магілы. Гэтае пытанне скіраванае сёння да нас, яно вельмі важнае. Яно гучыць у адпаведным моманце, таму што за тыдзень мы будзем перажываць вербную нядзелю. Мы будзем разам з натоўпам вітаць Езуса Хрыста і казаць «Гасанна сыну Давідаву». Але лёс ён такі, які ёсць. Жыццё такое, якое ёсць, яно рэгулярнае ў жыцці чалавека. Яно паўтараецца. І яшчэ за тыдзень людзі будуць крычаць «Укрыжуй яго». Где у гэты момант моя вера ва ўваскрашэнне майго жыцця? Тады, калі я пра свой грэх, пра сваю невернасць кажу «Укрыжуй яго». Гэта тое пытанне, якое сёння Бог ставіць перад намі. Чаму? Таму што Ён дае нам час. Час, каб гэтае пытанне адпаведна вырашыць і паставіць у сваім жыцці. Час – гэта вялікі дар, які можа знянацку скончыцца. Ніхто з нас не ведае, сколькі гэтага часу у нас. Але сёння мы маем гэты час. Час вялікага посту, час навяртання, час задумы, час адпаведнага укладання свайго жыцця, укладання адпаведных каштоўнасцей. Тое, што важнае, ці яно не згубілася, ці тое, што часовае, не засланіла нам перспектыву ўваскрашэння і жыцця вечнага. Амен.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncyjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany, zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Праз Езуса Христа, посредника нового и вечного заповета, узнесем до Отца Небесного наши просьбы. Молимся за святый Костел, каб ён обвещал перемогу Христа над смертью. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за пригнеченные народы, каб Бог одарил их лаской, свободой и спокою. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за великопостных реколекционистов, каб Дух Святый падтрымліваў их святлом у их проповедях. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тех, кто оплакивая смерть близких, каб яны памятали, что Христос есть уваскрашеннем и житем. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас самих, каб мы духовно падрыхтаваліся до святкавання пасхальнай таямніцы. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, прими просьбу Твоего народа и одари нас своей лаской. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Jezu Chryste, Panie miły, o ranku tak cierpliwy,
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć Pana swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przez tę ofiarę oczyść grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, jako prawdziwy człowiek, opłakiwał swojego przyjaciela Lazarza, a jako Bóg i władca życia wskrzesił go z grobu. On okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do nowego życia. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie się sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy
Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierzej miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swojemu, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim powiedz. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, powiedz tylko słowo. Zawitaju krzyżowany, Jezu Chryste, przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Zawitaju krzyżowany, całuję Twe święte rany, przebite ręce, nogi w Twej męce, mieciesz na swojej opiece. Przebite ręce, nogi w Twej męce, mieciesz na swojej opiece. Zawitaju krzyżowany, bicz mnie srodze skatowany, zorane boki, krwawe potoki, wyniesiesz nas nad obłoki. Zorane boki, krwawe potoki, wynieściesz nas nad obłoki. Zawitaju krzyżowany, cierniem ukoronowany, w takiej koronie zbolałe skronie, mieciesz na swojej obronie. W takiej koronie zbolałe skronie, mieciesz na swojej obronie. Zawitaju krzyżowany, ciężkim krzyżem zmordowany, rano w ramieniu, z niej krwi strumieniu, podźwignij nas ku zbawieniu. Rano w ramieniu, z niej krwi strumieniu, podźwignij nas ku zbawieniu. Zawitaju krzyżowany, w twarz pobity i zeplwany, o święte lice, łez krwi krynice, zwrócisz na nas swe źrenice. O święte lice, łez krwi krynice, zwrócisz na nas swe źrenice.
Zawitaju krzyżowany, włócznia na sercu stargany, piersi wnętrzności pełne gorzkości, miejcież na swojej litości. Piersi wnętrzności pełne gorzkości, miejcież na swojej litości. Zawitaju krzyżowany, w duszy srodze zatroskany, smutki i żale w sercu upale, wnieścież nas ku Jego chwale. Smutki i żale w sercu upale, wnieścież nas ku Jego chwale. Adoramus te, Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. Adoramus te, Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. Adoramus te, Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. Módlmy się. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego ciało i krew przyjmujemy przez Chrystusa, Pana naszego. Послухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі азначаем у сераду 25 сакавіка ўрачыстасць звеставання Пана. Імшу ў нашым касцёле ў гэты дзень а гадзіне 8, 10, 18. Мушу сказаць, гэта ўрачыстасць паводле літургічнага календара не абавязковая. Але ўсіх сардэчна запрашаем да ўдзелу у святой імшы.
На святую імшу а гадзіне 18 запрашаем бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да чалавечага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіця, атрымаюць сваё благаслаўленне. Таксама гэта дзень святасці жыцця, і ў гэты дзень можна будзе далучыцца да ініцыятывы духоўнага ўсынаўлення ненароджанага дзіцяці. Гэта значыць прыняць на сябе абавязак малітвы за ненароджанае дзіцё на працягу 9 месяцаў, дзіцё, якому пагражае аборт. Нагадваем, што набажэнствы крыжовага шляху кожную пятніцу пасля вечерняй імшы, а для дзяцей у суботу о гадзіне 15. Кожную нядзелю пасля імшы о гадзіне 10 набажэнства песняў жальбы. У чацвер, пятніцу і суботу ў нашай парафіі адбудуцца рэкалекцыі велікапостныя, якія будзе весці для нас яго эксцэленцыя ксёндз біскуп Андрэй Зноска, дапаможны біскуп пінскай дыяцэзіі. Парадак рэкалекцыі будзе наступны. А гадзіне 9 і 18 святыя імшы з рэкалекцыйнаю навукаю. А гадзіне 15 наведаем у чацверг гароднікі, у пятніцу паляны, у суботу маствілішкі. Таксама ў гэтых мясцовасцях наведаем хворых у гэтыя дні. Споведь раніцай ад гадзіны 8:30, вечарам ад гадзіны 16:30. Акрамя гэтага, ксёндз біскуп запрашае на спатканне у чацверг пасля святой імшы усіх удзельнікаў груп і рухаў рэлігійных. Гэта значыць усіх тых, хто належыць да якіх-небудзь групаў альбо колкаў, малітвы, колы ружанцовыя, апостальствы, добрай смерці, легіён Марыі, усіх, хто кольвек належыць да якіхсьці груп альбо ініцыятываў малітоўных, біскуп запрашае у чацверг пасля святой імшы на спатканне з ім. У пятніцу пасля крыжовага шляха дзеці, моладзь і міністрантаў, якіх просяць таксама прыгатаваць пытанні для ксяндза біскупа, калі ёсць такое жаданне нешта запытаць, будзе аказыя спаткацца, паразмаўляць. У суботу а гадзіне 17:15 ксяндз біскуп запрашае на спатканне бацькоў усіх нашых школьнікаў. Усіх, у каго дзеці ўходзяць у школу ад першага да апошняга класу, ксяндз біскуп запрашае у суботу на гадзіну 17:15. Мае дарагія, падчас рэкалекцыі будзем збіраць ахвяры, якія будуць прызначаныя на падзяку для рэкалекцыяніста. Калі ласка, пастарайцеся скарыстаць у гэтыя дні сакраменту пакуты. Будуць запрошаныя святары, можна будзе выбраць, да каго схадзіць. Спавядаць будзем, як ужо сказаў, 8:30 з раніцы і 16:30 вечарам да апошняга чалавека. Не будзе такога, хто падышоў без споведзі. На жаль, у вербную нядзелю і ў вялікім тыдні такіх магчымасцей не будзе. Спавядаць будзем, але будзем спавядаць да святой камуніі. Распачалася святая камунія, скончылася споведь. Наступная нядзеля, вербная нядзеля, якая распачынае вялікі тыдзень мукі Пана. Традыцыйна ў гэты дзень асвячаем нашыя вербы. Асвячэнне галінак будзе на кожнай святой імшы. Ахвяры, сабраныя падчас святых імшаў у вербную нядзелю, будуць прызначаныя на патрэбы вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Таксама у наступную нядзелю а гадзіне 13 распачнецца крыжовы шлях, які пройдзе вуліцамі нашага гораду. Распачнём першай стацыяй каля касцёла і закончым пры францішканскім касцеле, где таксама атрымаем благаслаўленне. Мае дарагія, пойдзем крыжовым шляхам, будзем перажываць стацыі, аднак несці, устанаўліваць сабой крыжа на гары мы не будзем. Асвячэнне страваў у Вялікую суботу будзе адбывацца ў касцёле і ў капліцах. Калі якая-небудзь вёска хацела б, каб святар прыехаў з асвячэннем пад крыж, просім запісацца ў канцылярыі. Сёння, пасля святой імшы, а гадзіне 17 катэхеза перад бежмаваннем для дарослых.
В нашым кіёску можна набыць таксама новы нумар газеты «Слова жыцця». Словы падзякі за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла, нашай парафіі, якія прыносяце на плебанію. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі да пана нашыя парафіяне. Алена Нарбут, 83 гады. Віктор Міхалькевіч, 61 год. Андрей Ляхоўскі, 48 гадоў. Леакадія Валінавічэне, 57 гадоў. Іван Вінцаловіч, 68 гадоў. Вечны адпочынак рачым даць пане. По światłość wieku i niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Даверым новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай. Под Твою обронę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakie złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было б аб'яваў. Жадаю ўсіх добрага адпачынку сёння, плённага тыдня працы, пасля благаслаўлення, выстаўлення Найсвяцейшого сакраменту і набажэнства песні ў жальб. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O zbawcza hostyo, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srobinenka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy, władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Pieśni żalby zaśpiewajcie, serca bolem napełniajcie, serce bolem napełniajcie, w oczy placzcie jak krynicy, dajcie gorkich śluz napiться, dajcie gorkich śluz napiться, nawet słońce, miesiąc, zory, sum na świecie nie był gory, sum na świecie nie był gory, polnić nieba placz aniołów, уже minął ich czas wesoły, уже minął ich czas wesoły, крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с
силой рана, знищи злость сердц наших, Пане, знищи злость сердц наших, Пане, вось грех мой перед Тобою, змий його святой крив'ю, змий його святой крив'ю, у бездонні мукав Пана, я з правін своїх повстану, я з правін своїх повстану. У другой частцы разважанняў над мукаю Пана будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад несправядлівага прысуду, ажно да ўкаранавання цернем. Гэтыя раны і знявагі ахвяруем Пану, просячы супакой для нашай айчыны, згоды паміж народамі, а для нас саміх прабачэння грахоў, паратунку ад зямных няшчасцяў, а асабліва ад пажару, голаду, вайны і заразы. Грешники, гляньте на покуты Пана, за грех вас тяжкий, и Он приймає рани. Не лютость катав ранить Пана болем, а злая воля Творцу сусвету судять люди злостно, б'ють, чинять кпіни, ображають моцно. В уснах заболелых Пан не открыває, мочки триває, за грахи свету Єзуса бичують, грешним потолю навіки рихтують. Кров, що созбавці послу пестякає, свет вибавляє, свету гордыня венчить скрони ружай. На голов Пана лег вянок колючий, плаща пронає Єзусу для жартов, злостная варта. Езу мой Пане, дай мне покаяние, как мне спознать и счастье навертание. Наши провины змыем мы слезами, сжалься над нами. Наши провины змыем мы слезами, сжалься над нами. Езу на суде супроть правды, хоть был невинный злочинцем названы, Езу, милый Пане, Езу, от людей жорстких лютых, горькую чашу принял з неважанням. Езу, милый Пане, Езу, тройчі п'ять
страху, нават знаёмы мне быў ты прызнаны. Езу, милый Пане, Езу, у Пілата пред людом быў ты да крыві скатаваны. Езу, милый Пане, Езу, з Цябе крыўдна і злосна, Ірад смяяўся і кпілі дварчане. Езу, милый Пане, Езу, белой вопратцы здзекі, злосны жаўнераў цярпеў ты на світанні. Езу, милый Пане, Езу, да слупа прывязаны, нелітасціва ты быў бичаваны. Езу, милый Пане, Езу, дзеля большага болю, цернем колючым укаранаваны. Езу, у плащ чырвоны жаўнераў, здзекліва і злосна ты быў убраны. Езу, милый Пане, Езу, кроў праліў ты святую, невінаваты цярпеў пакаранне. Езу, милый Пане, хвала пашана нашаму Пану за ўсе знявагі, за бичаванне, за ўсе цярпенні, за ўсе мучэнні, за наша збаўленне. Бачу сына без адзення, кроў з плачай цячэ струменем пад бичамі, сыне мой, пад бичамі, сыне мой.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, hołd po wszystkie nieśmy dni, niech poddaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Boże, Ty w Najświętejszym sakramencie покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie.